Hello dear students, welcome to online biology CET classes. In this video, I am going to discuss the multiple choice questions from previous question papers of NEET and Karnataka CET on the second PU topic human health and diseases. So the topic is important, especially here I will concentrate only on the questions from previous question papers. So let us move to the questions one by one. Identify the correct pair representing the causative agent of typhoid fever and confirmatory test for typhoid. So typhoid is a bacterial disease caused by bacterium Salmonella typhi, and the test for the identification of the typhoid is Widal test. So the right answer for this one, direct question idu, Salmonella typhi anodu causal organism, idu one bacterium. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ disease called typhoid, and the test for the confirmation of typhoid is Widal test. So the right answer for this one is option D. Colostrum, the yellowish fluid or milk secreted by mother during initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains, again from the 2019 question paper, ಕೊಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ನ ನ್ಯೂಬೋರ್ನಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೊಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ the colostrum contains IgA. This is providing passive immunity to the infant. What is the meaning of passive immunity? Without infection by antigen. ಇನ್ನು ಫೀಟಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನೋ ಎಂಟಿಜನ್ನು ನ್ಯೂಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ passive immunity, and immunoglobulin A, or in short IgA, is providing passive immunity to the infant, so that feeding of colostrum is essential. Then moving to the next question, which of the following sexually transmitted diseases not completely curable? ಸೊ ಸೆಕ್ಚುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಕ್ಚುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೆಕ್ಚುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿನರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ sexual contact. That is why they are named sexually transmitted diseases. Apart from that, blood test, untested blood transfusion, by sharing the needles from mother to her baby, these diseases are transmitted. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸು ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಸಿರಿಂಜ್ಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ಅಥವಾ ಎಸಿಲಾರ್ದೇ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮದರ್ ಟು ಹರ್ ಬೇಬಿ, ಈ ಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಚುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಚುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಗೊನೋರಿಯಾ, genital warts, genital herpes, and chlamydiasis. All the four are sexually transmitted diseases, and among these
Which one cannot be completely curable? ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಲ್ಲವೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ. ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ sexually transmitted diseases. Apart from these, means apart from this one, genital herpes na bitre, another is the hepatitis B and one more is HIV. Let me write first this one. Genital herpes is caused by type 2 herpes virus. Caused by type 2 herpes virus. So this is caused by type 2 herpes virus. Other non-curable, here I will take the arrow mark, sexually transmitted diseases are hepatitis B and one more is AIDS, and AIDS is caused by HIV. So these are non-curable sexually transmitted diseases. So what are the modes? ಯಾವುದನ್ನ sexually transmitted disease ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, which is transmitted through the blood transfusion and which is transmitted through the sexual contact, which is transmitted by sharing needles and from infected mother to baby. So these are the modes of transmission of STDs. If any disease is transmitted by these modes, this is called sexually transmitted disease. Then drug heroin is synthesized by methylation of morphine, acetylation of morphine, glycosylation of morphine and nitration of morphine. So drug and alcohol abuse, ನೀವು ಹೆರಾಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಮಾರ್ಫಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ದೆನ್ ಕೆನಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಹ್ಯಾಲುಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹೆರಾಯಿನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ಸಿ, ಹೆರಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟೇನ್ಡ್ ಬೈ acetylation of morphine, and morphine is obtained from poppy plant. Which plant is called poppy plant? The Papaver somnifera. It is called poppy plant, and the fact is that morphine is isolated chemically in the year for the first time in 1806. From more than 2000 years the the poppy plant is cultivated, and ಈ poppy plant ಇಂದ ಮಾರ್ಫಿನ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕೆಮಿಕಲಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ 1806. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ acetylation of morphine. Morphine is directly obtained from the poppy plant, but when morphine is subjected to acetylation, it produces another drug called heroin. Then moving to the next question. Which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft? So this is the very interesting question. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ಯಾವ ಕಿಡ್ನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಡೋನರು ಕಿಡ್ನಿನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೊನೇಟ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್. ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಕಿಡ್ನಿನ ಫೇಲ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗದ. ಯಾವುದದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು
cell-mediated immune response. Cell-mediated immunity, CMI, is the short form for the expansion cell-mediated immunity, and this one is responsible for the graft rejection because of the capacity of T lymphocytes to identify self and non-self organ. Which of the following is an occupational respiratory disorder? ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. occupational respiratory disorder ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು? The disorder caused due to regular job or routine job. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಯಾವುದರೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು occupational disorder ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, which one is the occupational respiratory disorder? Anthracis, emphysema, silicosis and botulism. The right answer for this question is silicosis. The silicosis is caused due to occupational respiratory disorder. ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? This is due to breathing of silica. A person who is working in factory or somewhere the mining area ಅಥವಾ ಈ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಸಿಲಿಕಾ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ, ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಲಿಕೋಸಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು, ಮೈನಿಂಗ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಸಫರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕೋಸಿಸ್. ಈ ಸಿಲಿಕಾದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಲಿಕೋಸಿಸ್. ಸೊ ದ ಅಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಕೋಸಿಸ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Which of the following options correctly represent the lung conditions in asthma and emphysema respectively? ಎರಡು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳೇ ಯಾವುದು? ಅಸ್ತಮಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂಫಿಸೀಮಾ. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟು ಯಾವುದು ಅಸ್ತಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಎಂಫಿಸೀಮಾನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್, decreased respiratory surface, increased number of bronchioles and increased respiratory surface, decreased respiratory surface and inflammation of bronchioles, then increased respiratory surface, inflammation of bronchioles. ಒಂದಂತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಸ್ತಮಾ ಇರಲಿ ಎಂಫಿಸೀಮಾ ಇರಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸರ್ಫೇಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Both of them cause the problem in breathing, so that the decrease in the respiratory surface is very common. But what happens during asthma and what is the character of emphysema? So here the right answer is, it is caused due to, the symptoms are, one is inflammation of bronchioles and decreased respiratory surface. Asthma is characterized by inflammation of bronchioles. Emphysema is characterized by decreased respiratory surface, and emphysema is mainly observed in case of smokers. ಯಾರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ option A. Then moving to the next one. Which part of the poppy plant is used to obtain the drug smack? ಆವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನಿಗೆ ಬಂತು, ಹೆರಾಯಿನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೈ ದ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಫಿನ್. ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹೆರಾಯಿನ್. ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೆರಾಯಿನಿಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೆರಾಯಿನ್, the
heroin is obtained from the latex of poppy plant, and heroin is white powder. This is white powder and used as drug. So smack is nothing but name of heroin and it is obtained from latex of the poppy plant. Next, in which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymphatic vessels? ಇದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಾಕು, ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಗಳು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಉಬ್ಕೊಂತಾವ. ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರೊಳಗೆ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ elephantiasis. Elephantiasis is the one disease where the mosquito transmits, Culex mosquito transmits, the female Culex mosquito transmits pathogen. What is the pathogen of elephantiasis? One is Wuchereria bancrofti and another is Wuchereria malai. So both of them are the causal organisms of elephantiasis. And in elephantiasis, the lymphatic vessels are the target organs. Enlargement of the lymphatic vessels occur, accumulation of the lymph occurs, and the infected person's leg resembles the leg of elephant, indicating the name elephantiasis. ಈ ಎಲೆಫಂಟೈಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಇವನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತವ. And this is the right option for the given question. Then next one, which of the following is not a autoimmune disease? Okay, autoimmune disease ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ರುಮ್ಯಾಟಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ. ಸೊ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್, the right answer is Alzheimer's disease. Nervous system related disease idu, and it is caused due to the death of brain cells. I am going to mention about all the three. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ Alzheimer's disease? It is caused due to death of brain cells. ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸತ್ತಾಗ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸು ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೈಕೋತ್ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ದೆನ್ ರುಮ್ಯಾಟಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್. ವಿಟಿಲಿಗೋ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್. ರುಮ್ಯಾಟಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ joints are targeted. Joints are targeted by immune system. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರುಮ್ಯಾಟಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ, ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಬಿಳುಪು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತವೆ, skin becomes patchy or the patches of skin are produced yadaka due to lack of melanin. ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕಿನ್ನು ಪ್ಯಾಚಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ. ದೆನ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರು. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ದ ಡಿವಿಷನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದ
rapid multiplication of the skin cells is observed. In psoriasis, rapid multiplication of skin cells occur and it forms extra patch of skin on body parts, and the portion will be little bit reddish. Say for example, this is hand of a person ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರ್ತದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಚ್ ಬೆಳ್ಕೋತದ ಸ್ಕಿನ್ನದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಹೆಂಗೆ ತಲೆ ಒಳಗಿಂದ ಉದುರ್ತದ ಹಂಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಅದು ಉದುರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರುಮ್ಯಾಟಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಒಳಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿವಿಯರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಾಯ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೀಸು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ, ಕಾಸೇಟಿವ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಲೆಟಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಮ್. ಯಾವುದು ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅದ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಗೊನೋರಿಯಾ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಮಾರ್ಕ್. ಗೊನೋರಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ನೆಸೇರಿಯಾ ಗೊನೋರಿಯೆ, causal organism. Syphilis is caused by Treponema pallidum. Genital warts, human papilloma virus here. Then AIDS is caused by HIV. So what are the right options? For A it is Neisseria andra second one. For B it is third one, Treponema pallidum. For C, genital warts, it is human papilloma virus. And for D, AIDS, it is HIV. So where this exact labeling or option is given, let us find out. For A it is 2, for B it is here 3, for C it is 4th and D 1. So option D is the right answer for match the following. Okay. Malt constitutes about -% of the lymphoid tissues in the body. What is that malt? Malt is nothing but mucosa associated lymphoid tissue. Mucosa associated lymphoid tissue is called malt. And remember, in the human body, the maximum lymphoid tissue is associated with mucous membranes of the internal organs, and this constitutes 50% of lymphoid tissue in the human body. And the right option for this one is option D. Yes. Moving to the next one. Again, transplantation of tissue or organ fails often due to non-acceptance by patient's body. Which type of immune response is responsible for such rejection? ಇದು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ 2019 ಒಳಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ 2017. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ನನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೋನಾರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ, if that organ transplantation or graft rejection fails, remember this is due to the activity of only one type of the immunity, nothing but cell mediated immunity. So the right answer is option A. Then moving to the next one,
Which of the following statement is not true for cancer cells in relation to mutation? Yes, very interesting question. ನೀವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಒಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Mutations in proto-oncogenes accelerate the cell cycle. Of course, it is 100% correct. What are proto-oncogenes? Proto-oncogenes are the normal body genes. Later I will explain. First let me mark. This statement is correct. This is not a wrong statement. This is true statement. Mutations destroy telomerase inhibitor. This is also true. This is also true statement for given question. Then next one, mutations inactive the cell control. Mutations inactive the cell control. This is also correct. Mutations inhibit the production of telomerase. Mutations inhibit the production of telomerase. This is not true for the cancer cells and mutations. So let us study or elaborate about the given statement and given options with reference to this question. So in the human body, non-cancerous genes, non-cancerous genes are called proto-oncogenes. When these proto-oncogenes are subjected to mutations because of exposure to the carcinogen. What is carcinogen? Carcinogen is cancer causing agent or any substance which induces the cancer or cause the cancer. It is called carcinogen. It may be physical carcinogen, it may be chemical carcinogen, or it may be biological carcinogen. So when proto-oncogenes are subjected to mutation, what happens? The proto-oncogenes are converted into oncogenes. What is the meaning of oncogenes? Oncogenes are cancer causing genes. ಯಾವ ಜೀನ್ಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ಅವಕ್ಕೆ ಆಂಕೋಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಕೋಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ uncontrolled cell division, and because of that only it result in the formation of tumor in the body, and this tumor may be benign tumor or it may be malignant tumor. So ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಎವ್ರಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಿಗೆ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಟೀಲೋಮಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಈ ಎಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ನಿಗೆ ಟೀಲೋಮರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೀಲೋಮರೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಲೋಮರೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ದ ಟೀಲೋಮರೇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ repetitive sequence of non-coding DNA. Try to understand. ಈ ಟೀಲೋಮರೇಸಿಗೆ, ಈ ತುದಿ ಒಳಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮದ ಟೀಲೋಮಿಯರಿಗೆ ಟೀಲೋಮರೇಸ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ರಿಪೀಟಿಟಿವ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ DNA ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this chromosome is present in this cell. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಈ ಸೆಲ್ಲು
ಮೈಟೋಸಿಸ್ಸು ಮಿಯೋಸಿಸ್ಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 2 ಸೆಲ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 cells ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ 2 cells ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದರಿಂದ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸು, ಇದರಿಂದ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ 4 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದಾವ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ನಾ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಟೀಲೋಮಿಯರ್ದ ಲೆಂತು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ದ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಲೋಮರೇಸ್. ನೋ, ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಲೋಮರೇಸ್. ಟೀಲೋಮರೇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇರೋ ಬದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಲೋಮರೇಸ್. ಟೀಲೋಮರೇಸ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. cells will continuously undergo the division and uncontrolled cell division result in the formation of tumor, which is character of cancer. So the right answer for this question is option D. Then moving to the next question. In higher vertebrates the immune system can distinguish, mattade prashne, immune system can distinguish self cells and non-self cells. This property is lost due to genetic abnormality and it attacks the self cells. Then it leads to, ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹೈಯರ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್, ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಓನ್ ಸೆಲ್ಸು, ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದ. ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಆದರೆ, ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಓನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the genetic abnormality, nothing but autoimmune response. Own body cells are identified as foreign cells or non-self cells by the immune system. This attacks and kills the own body cells. It is called autoimmunity. So the right answer for this question is option C. Then moving to the next one. Antivenom injection contains preformed antibodies while polio drop that are administered in the body contain. Interesting question again. Antivenom injection ಅಂದರೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಬೈಟ್ ಆದಾಗ ಎಂಟಿವಿನೋಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ? ಮೊದಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ? ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವೈಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಕಂಟೈನ್.
ಆ್ಯಂಟಿವಿನೋಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಅದೇ ಥರ ಪೋಲಿಯೋ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಕೋ ಅಂಥ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ? ಸಿ, ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ? ದ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಅಟಿನ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಲೈವ್ ಅಟಿನ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತದ. ಲೈವ್ ಅಂತಂದರೆ ಬದುಕಿರ್ತಾವ. ಪೋಲಿಯೋ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅದು ಲಿಂಬ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಹುದು, ಲೆಗ್ಗು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ದೇ ಶೋ ವೆರಿ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೋತೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಟೆನ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟೆನ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಪೋಲಿಯೋ. ಜೀವಂತ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ that foreign particle or antigen. Against that, antibodies are produced naturally in the body along with the memory cells. So memory cells of the immune system ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? They have the ability to identify any antigen if it infects the person's body for the second time or repeated time. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ತನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವೈರಸಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ semen of an infected male? Semen is a mixture of sperms and the secretion of accessory glands of the male reproductive system, that is seminal plasma. Semen through ಯಾವ ವೈರಸ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. HIV, ಸೆಕ್ಚುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್, ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್, ಹಿಪಾಟಿಟಿಸ್ ಬಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ ವೈರಸ್ ಮಾತ್ರ it is not transmitted sexually through the semen. So the right answer is option B. Then HIV that causes AIDS first starts destroying the helper T cells. HIV, a human immunodeficiency virus, it causes AIDS, acquired immunodeficiency. ಈ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಒಳಗೆ 3 ಥರದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಒನ್ ಈಸ್ antibody mediated immunity. Antibody mediated immunity is provided by B lymphocytes, and cell mediated immunity is provided by T lymphocytes. So ille if this is the T lymphocyte, ಈ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್, ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಸೆಲ್, ದೆನ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಸಾರ್ T cell. So these are the 3 types of T lymphocytes. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಲನ್ನು
infected body cell is destroyed by killer T cell. ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಸೆಲ್. ಬಟ್ ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದೆ? ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್. ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ activates the killer T cell, then only it attacks the infected body cell and it provides the immunity. The helper T cell also stimulates the B lymphocytes for the production of antibody. Antibody ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ದ ನಂಬರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ದ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, the immunity goes on decreasing, and this is because of the infection of HIV. The target cells are helper T cells. So HIV, which causes the AIDS, that starts destroying helper T lymphocytes. Then moving to the next question. Grafted kidney may be rejected in a patient due to third time 2019, 17 and 2015. So graft rejection ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಆರ್ಗನ್ದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನನ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿಗೆ ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವುಡ್ ಯು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಏನು ಹಂಗಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗ್ಯದ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು? ಸೀರಮ್ ಅಲ್ಬುಮಿನ್, ಸೀರಮ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲಿನ್, ಹಿಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್, ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಐ ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನೋಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲಿನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗದ ನೋಡ್ರಿ, IgM, IgA, IgG, IgD ಅಂತ ಬರೀತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೂ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯೂನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲಿನ್. ಸೊ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲಿನ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ? ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯುಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಸೀರಮ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲಿನ್. Then moving to the next one. Which one of the following immunoglobulins does constitute the largest percentage in human milk? ಇದು ಫಸ್ಟ್ 2019 ಒಳಗನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೊಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಗುಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಯಾವುದದ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ IgA. ಸೊ IgA ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮದರ್ ಥ್ರೂ ಹರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ B. Asthma may be attributed to bacterial infection of the lungs, allergic reactions of the mast cells in the lungs, inflammation of trachea, accumulation of fluid in the lungs. Asthma here the caused due to allergic reactions of the mast cells in the lungs. Mast cells are very much active during the allergic infections. So mast cell in the
ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್, whole respiratory passage is blocked. It is very common in case of asthma, characterized by problem in the breathing. So the right answer for this one is option B. Then moving to the next one. Which of the following endoparasites of human does show viviparity? Oviparous, viviparous. Egg laying, oviparous. Giving birth to the young ones, it is viviparous. 4 ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಂಟೆರೋಬಿಯಸ್ ವರ್ಮಿಕ್ಯುಲಾರಿಸ್, ಟ್ರೈಕಿನೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪೈರಾಲಿಸ್, ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್, ಎಂಕೈಲೋಸ್ಟೋಮಾ ಡಿಯೋಡಿನೇಲ್. ಸೊ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, the Trachinella spiralis is viviparous in nature. This is a nematode. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪೋರ್ಕ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಿಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ Trichinella spiralis. This is the smallest nematode and it is commonly known as pork worm. It is occurring in pigs. The target organ of infection is intestine and the disease caused by this one, disease caused by Trichinella is called trichinosis. The name of the disease is trichinosis. Is the disease caused by Trichinella spiralis. So let us move to match the following. So for tuberculosis, the vaccine and disease ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು tuberculosis. It is vaccinated, it can be vaccinated by harmless bacteria. Whooping cough, killed bacteria, diphtheria, inactive toxin. Then polio, avagale discuss ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು by the harmless virus. So ಏನೇನವ for A it is 4. Find out where it is. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದರೊಳಗೆ 4th ಅದ. So for A4, B3, C2 and D1. So right option is option B. This is the right option for the given question. So moving to the next one. Inactive form of Entamoeba histolytica, the active form of Entamoeba histolytica feeds upon. What is the disease caused by Entamoeba histolytica? Amoebiasis or amoebic dysentery. So practicals ಒಳಗಿದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. Entamoeba histolytica causes amoebiasis or amoebic dysentery. So the target organ of infection is intestine. ಅಂದರೆ active form of Entamoeba feeds on. ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರೇಸಸ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ erythrocytes under RBCs, mucosa and submucosa of the colon. So the right option for this one is option D. Then moving to the next one. Which of the following is not a sexually transmitted disease? Acquired immunodeficiency syndrome, it is AIDS. Trichomoniasis,
It is also STD, elephantiasis, then syphilis. ಇದ್ರೊಳಗೆ ACD ಮೂರು ಸೆಕ್ಚುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅವ. ಎನ್ಸೆಫಾಲೈಟಿಸ್, ಸಾರಿ ಎಲಿಫೆಂಟೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎನ್ಸೆಫಾಲೈಟಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೆಕ್ಚುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಎನ್ಸೆಫಾಲೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಎನ್ಸೆಫಾಲೈಟಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ the brain. The infection of brain or brain coverings, it is called encephalitis. Encephalic ಅಂತಂದ್ರೆ brain region, cephalic ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So encephalitis is nothing but infection of brain. So this is not sexually transmitted disease. Remaining 3, A, B and D are STDs. Which of the following disease is caused by protozoan? ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ದಿಂದನೇ ಕಾಸ್ ಆಗೋವಂಥ ಡಿಸೀಸು ಯಾವುದು? ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮೈಕೋಸಿಸ್, ಬೆಬೇಸಿಯೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಫಿಲಿಸ್. ಸೊ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ the disease caused by protozoan is the babesiosis. What is this babesiosis? This is malaria-like parasite. The protozoan which causes the babesiosis is malaria-like parasite, and even symptoms are similar to malaria. ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಈ ಬೆಬೇಸಿಯೋಸಿಸ್ ಒಳಗೂ ನೋಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಲೇರಿಯಾ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಯೂರಿನ್. Dark urine is produced, and this is caused by the protozoan, that is babesiosis. Then moving to the next one, the plant whose one flowering branch is shown below. Half of the question adu miss ಆಯಿತು, ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫ್ಲವರು ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದತುರಾ ಪ್ಲಾಂಟದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಟ್ವಿಗ್ಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ NCERT. NCERT ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದತುರಾ ಫ್ಲವರ್. ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ? ಫ್ರಾಮ್ ದತುರಾ ಫ್ಲವರ್ ದ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. LSD ನೆನಪಿರಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೋಜನ್, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ದತುರಾ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ಒನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಶೋ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಡ್ಸ್? ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೇದು ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ HIV ನೆಗೆಟಿವ್. ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏಡ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಥಿನ್ 15 days ಆಫ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬಹುದು. HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ HIV ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟೀಸ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ವೆನ್ ದ ವೈರಲ್ DNA ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್. ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತು, HIV ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವ? ವೆನ್ HIV ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ large number of T lymphocytes. The target cells of HIV in the human body are helper T cells. Acquired immunodeficiency ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು.
ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Sorry, here is that. Which one of the following is a hallucinogenic drug? Hallucination ಅಂತಂದ್ರೆ ಭ್ರಮಾಲೋಕ. ಯಾವುದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಡ್ರಗ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹೆಲುಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಡ್ರಗ್ಗು ಹೆಲುಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಅದ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಆವಾಗಲೇ ಈ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಲೈಸರ್ಜಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೈಇಥೈಲ್ ಅಮೈಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ LSD, ಲೈಸರ್ಜಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೈಇಥೈಲ್ ಅಮೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ shortly represented as LSD. Remember, this is most commonly using hallucinogen. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಹೆಲುಸಿನೋಜನ್. ಇದರದು ಸೋರ್ಸು ಎ ಫಂಗಸ್, ಒಂದು ಫಂಗಸ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಂಗಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸೆಪ್ಸ್ ಪರ್ಪೇರಿಯಾ. ಕ್ಲಾವಿಸೆಪ್ಸ್ ಪರ್ಪ್ಯೂರಿಯಾ is the name of fungus from which the lysergic acid diethyl amide is obtained. Claviceps purpurea is the fungus from which the most commonly using a hallucinogenic drug is obtained, and it is LSD. Then moving to the next question. Cell mediated immunity inside the human body is carried out by, see, B lymphocytes ಆಂಟಿಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ RBCs, ಅವಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಥ್ರೋಂಬೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸು, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಉಳಿತು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ನು? ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಈಸ್ T lymphocytes. Cell mediated immunity CMI is provided by the T lymphocyte. What about others? B lymphocytes provides AMI. What is that? AMI. It is antibody mediated immunity. Erythrocytes are nothing but RBCs. Thrombocytes are nothing but platelets, and they help in blood clotting or coagulation. ಎರಡು ಒಂದೇ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಬ್ಲಡ್ ಕೋಯಾಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಥ್ರೋಂಬೋಸೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ವೊಚರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾನ್ಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. What is the disease caused by Wuchereria bankrafti? Elephantiasis. ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲುಗಳು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ infected by Wuchereria bankrafti, which results in the development of elephantiasis. Infection of Ascaris lumbricoids usually occurs by Ascaris lumbricoids. What is the disease caused by this one? Ascariasis. ಏನಾಗ್ತದೆ? Contaminated water with the eggs ಅಥವಾ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್ಸ್, ಜಂತು ಹುಳಗಳಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್. ಇದರದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಯಾರಿಗಾರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹಿಯರ್
The chemical skeleton of two drugs is given along with the source and use. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕಾಲಮನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಏನದ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ the skeleton which is given, carbon skeleton given, A represents morphine, its source is papaver somniferum. Acetylation of morphine ಇಂದ ಹೆರೋಯಿನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಡೇಟಿವ್. ಸೆಡೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರು, ಆಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಯಾಕಲ್ಲ? ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಆಫ್ ಕೆನಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಕೆನಬಿನಾಯ್ಡ್ದ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದದ? ಕೆನಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಟೇನ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹೆಂಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕೆನಾಬಿಸ್ ಸಟೈವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಬಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ right answer for the given skeleton of drug along with the source and use. Then moving to the next question. Cirrhosis of liver is caused by chronic intake of. ಇದು ಬಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಯಾರು ಹೆವಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆವಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೊಳಗೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೆವಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲೇ ಎದಿಂದ ಡಿ ವರೆಗೂ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ: ಐಟಮ್ಸ್, ಕೆಟಗರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 3 ಪೇರ್ ಒಳಗೆ ಐಟಮ್ಸು, ಅದ್ರ ಕೆಟಗರಿ ಯಾವುದದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. UAA, UAG, UGA, ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ UAG. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಯಾಂಗರೂ, ಕೋಲಾ, ಓಂಬಾಟ್, ಮಾರ್ಸುಪಿಯೇಲ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಯೇಲ್ಸ್, exception is ombot. But here which one is the right set ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. UAG is not exception, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡೋನ್ ಆಗೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ombot is also belonging to Australian marsupial, so ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. all of them are same. Plasmodium, Cuscuta, Trypanosoma. Here Plasmodium and Trypanosoma, both of them are parasitic protozoans, but Cuscuta is parasitic plant. Cuscuta reflexa, parasitic plant idu. Cuscuta reflexa, it is parasitic plant. It is exception. It is not a member of protozoa. Cuscuta is parasitic plant. So this is the correct mark for the given question. Typhoid, pneumonia, diphtheria, all of them are the bacterial disease. Diphtheria is not exception. ಇವು 3 ಕೂಡ ಏನವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅವ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಯಾನೋಸೋಮಾ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಕುಟಾ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದ? ಸಿ. 2 ಸೇಮ್ ಅವ, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್. So last question of discussion about human health and diseases. Which one of the following is not a property of cancer cells, whereas the remaining 3 are the properties of cancer cells? 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರೊಳಗೆ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಅವ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ದೇ compete with normal cells for vital nutrients, especially protein. ಬಹಳನೇ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ. ತಾವೇ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್.
Cancer cells spread throughout the body process is called metastasis. ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. They divide in an uncontrolled manner. That is why uncontrolled cell division is the character of cancer. They show contact inhibition. This is not the property of cancer cells. They do not show contact inhibition. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸು ದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ and wherever they reach the other organs result in the development of new tumor or secondary tumors. So these are some important selected questions from previous NEET and Karnataka CET question papers. Hope the discussed part is clear for you. Thank you.